First of all, I welcome all the students and the participants who are attending this live lecture. Today we shall discuss the metric spaces. In that metric space, in that chapter, we shall discuss the Hilbert's metric space, and we have to prove the distance function defined by the Hilbert, which satisfies all the conditions of a metric. That means we have to prove the Hilbert space as a metric space. Okay, Hilbert space is a metric space, or distance function defined by Hilbert is a metric. Okay, see this, up till we have studied what is meant by metric, metric space, different types of metric spaces, and Euclidean space. In the last lecture we have proved the Euclidean metric space. Today we shall discuss the Hilbert's metric space. Actually, Hilbert's metric space, this Hilbert's metric space actually is the generalization of the Euclidean metric space. How to generalize this? First of all we shall discuss. यहाँ पे जो हिल्बर्ट स्पेस आपको डिफाइन करना है, वो हिल्बर्ट स्पेस का जो डेफिनेशन है और फॉर्मेशन है, that formation is totally based on the generalization of the Euclidean metric space. Euclidean metric space म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचं आहे की हिल्बर्ट स्पेस हा जनरलायझेशन केलेला आहे, मोर जनरलाइज्ड देन द Euclidean space. See this. Yesterday we have seen that this example or this theorem. What is that? See this. Show that the set Rn of all ordered n tuples with the function d defined by distance of x comma y, which is equals to inner bracket summation I is equals to 1 to n xi minus yi bracket square whole to the power 1 by 2, means I is like a distance formula in two-dimensional system in the square root. Thus we can define for all n tuples x is equals to x1 comma x2 comma x3 dot 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 y1 comma y2, y is equals to y1 comma y2 comma dot 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 belongs to Rn. This is a nth order tuple. See, this is a metric space, and this function, that is d, is called Euclidean metric. We have proved all the conditions satisfied by this n tuple, and the important condition we have used here, that is a Cauchy-Shauer inequality. हा जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड जी प्रॉपर्टी आहे ती प्रॉपर्टी इझिली प्रूव्ह केलेली आहे, त्याला काही अडचण नाही. पण जी थर्ड प्रॉपर्टी असते, दॅट इज अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी. दॅट ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी विच इज प्रूव्ड बाय यूजिंग अ Cauchy-Shauer inequality. Now this metric space or this metric is generalized. We have increased the space of that given n ordered n tuple. What is the change or what is the generalization here? Now we generalize the n tuple, that is Rn, to infinite tuple. N tuple means what? Up to x1 x2 x3. two dimensional असेल तर x1 x2 two dimensional असेल तर x1 x2, three dimensional असेल तर x1 x2 x3. जर n dimensional असेल तर x1 x2 x3 up to n. But we have to convert this n dimensional space into the infinite tuples, infinite dimensional, that is in the sequences which are, that can be converted into the sequences. You know that what is the sequences, condition of the sequence. Sequence means n tends to infinity. And generalize the above Euclidean metric to the function. मग हा जो सिक्वेन्स मध्ये कन्वर्ट करा, म्हणजे इन्फिनिटी पर्यंत होतो, n पर्यंत होता,
इन्फिनिटी पर्यंत त्याला आपण कन्वर्ट करू शकतो. n ची व्हॅल्यू आपल्याला इन्फिनिटी पर्यंत न्यायची म्हणजे याचं जनरलायझेशन होतं. सी दिस इन द युक्लिडियन स्पेस हिअर द गिवन टपल इज अप टू n. युक्लिडियन मध्ये कसं होतं पहा, x इज इक्वल्स टू x1 डॉट 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 xn. आता आपल्याला काय करायचं इथं x इज इक्वल्स टू x1 डॉट 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 x इन्फिनिटी म्हणजे इन्फिनिटी पर्यंत कन्वर्ट करायचं म्हणजे सिक्वेन्सेस मध्ये कन्वर्ट करायचं. देअरफॉर the new form of this sequence generalized above Euclidean metric. How to generalize this? We have to define this distance of x sequence xn comma yn which is equals to summation in a bracket summation n is equals to 1 to infinity xn minus yn bracket raised to 1 by 2. म्हणजे काय बदल आहे पहा जनरलायझेशन. सी this n is converted into the infinity. हा जो n होता समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n होता तो समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्हणजे त्याचा स्पेस वाढवला. then this is the generalization of the Euclidean metric space. So we can generally say that the Hilbert space is the generalization of a Euclidean space. But in this case you have to know D is well defined in the series n is equals to 1 to infinity xn minus yn bracket square converges this series. हा जो ब्रॅकेट आहे तो कॉन्व्हर्जेस असेल तर ही जी मेट्रिक स्पेस आहे वेल डिफाईन होते. हा जो डिस्टन्स फंक्शन आहे हा डिस्टन्स फंक्शन वेल डिफाईन होतो जर तो कॉन्व्हर्जंट असेल. कॉन्व्हर्जंट मीन्स लेस दॅन इन्फिनिटी. सो वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू दोज सिक्वेन्सेस xn फॉर विच summation I is equals to 1 to n xn square converges. That is it is a more convenient if this series is convergent. हा जनरलायझेशन फॉर्म कन्व्हिनियंट कधी होतो व्यवस्थित कधी फॉर्म येतो तर जर ती सेरीज समेशन I is equals to 1 to infinity xn minus yn ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके तर आता हिल्बर्ट स्पेस यालाच घेऊन डिफाईन केला. हा जो जनरलायझेशन फॉर्म आहे याचा या जनरलायझेशन फॉर्मचं हिल्बर्ट स्पेस मध्ये कन्व्हर्शन करू. सी दिस इज अ सेकंड दॅट इज दिस इज द इम्पॉर्टंट रिझल्ट दॅट इज हिल्बर्ट स्पेस. इथं आपल्याला हिल्बर्ट स्पेस डिफाईन करायचं. हिल्बर्ट स्पेस हाऊ टू डिफाईन दिस सेम दॅट इज अ जनरलायझेशन फॉर्म. शो दॅट द फंक्शन डी डिफाइंड बाय सी दिस इन दिस केस शो दॅट द फंक्शन डी इज डिफाइंड बाय distance of sequence xn comma yn sequence yn which is equals to summation n is equals to 1 to infinity xn minus yn bracket square bracket raised to that is whole to the power we can write this is 1 by 2. and in this case xn comma yn belongs to L2 space. So L2 is a so it is a metric on L2. We have to prove this. The metric space L2 comma D is known as a Hilbert space. या पद्धतीनं जो इन्फिनिटी बदल काय पहा परत एकदा सांगतो. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द Euclidean space and Hilbert space? Here we have considered L2 space and sequences that is r raised to n changes to the infinity means r infinity. That means we have to extend the length of that space that is xn. आता ह्या ज्या टर्म्स होते x, y that can be replaced by the sequences. बाकी फॉर्म्युला तर सेमच आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे एक्सटेन्शन होतं. इथं हिल्बर्ट स्पेस मध्ये n येतं या ठिकाणी सुद्धा सॉरी हा युक्लिडियन स्पेस मध्ये n येतं परंतु इथं हिल्बर्ट स्पेस मध्ये तो इन्फिनिटी होतो म्हणजे n चं रूपांतर इन्फिनिटी होतं. सी दिस वी हॅव टू प्रूव्ह दिस बाय द सेम कंडिशन्स. आपल्याला हे प्रूव्ह करत असताना सेम कंडिशन वापरायच्यात. व्हॉट इज दॅट? नंबर 1 डिस्टन्स ऑफ x, y greater than or equals to 0. We have to prove the condition of a matrix. Second, distance of x, y which is equals to 0 if and only if x is equals to y.
third distance of x comma y is equals to distance of y comma x. This property is called as a symmetric property. And fourth property which we have to prove, distance of x comma y which is less than or equals to distance of x comma z plus distance of z comma y. जे विद्यार्थी ऑनलाईन आहेत त्यांनी कंटिन्युअस आन्सरचं द्या. या फोर्थ प्रॉपर्टीचं नाव काय तुम्ही सांगायचे. आता या प्रॉपर्टी मी एक 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 प्रूव्ह करत जाईन. फोर्थ प्रॉपर्टीला ज्या प्रमाणे थर्ड प्रॉपर्टीला सिमेट्रिक प्रॉपर्टी म्हणतात तसं फोर्थ प्रॉपर्टी महत्वाची प्रॉपर्टी आहे. दॅट प्रॉपर्टी हॅव सम स्पेशल नेम. हू कॅन टेल मी हू आर ऑनलाईन, those students who are online, then you have to tell me the answer of that fourth name of that fourth property. Okay, see this proof. We shall discuss the proof. Number given that, what we have given that the distance function d. ओके बरोबर आहे. केंद्रे संध्या केंद्रे केशव व्हेरी गुड. डिस्टन्स फंक्शन डी डिफाइंड बाय distance of, see this, distance of sequence xn comma sequence yn which is equals to, see this, distance of a sequence xn comma yn which is equals to, right, very good, मुळे लकडे गोरटे जाधव भाग्यश्री नीरज लाडके. हे जे विद्यार्थी आहेत प्रॉम्प्टली अटॅच आहेत टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सोबत. हे जे आन्सर देतात ते विद्यार्थी प्रॉम्प्टली अटॅच असतात. ठीक आहे. which is equals to summation I is equals to 1 to infinity xn minus yn bracket square bracket raised to 1 by 2 for all the sequence xn comma sequence yn belongs to L2 space. ओके, किंवा इथं फॉर ऑल लिहायची गरज नाही. सिक्वेन्स म्हटलं की त्याच्यामध्ये सर्व चाला. ठीक आहे. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. याला आपण इक्वेशन नंबर 1 देऊ. आता फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव्ह करू. सी दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी. व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ एक्स कॉमा वाय ग्रेटर दॅन 0. नाव इथून सुरुवात करा. ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह असतो. ओके. नंबर सी, फॉर ऑल सिक्वेन्स xn कॉमा yn बिलॉंग्स टू L2 स्पेस. इथं फॉर ऑल नाही जरी लिहिलं तर सिक्वेन्स मध्ये सर्व टर्म येतात. दॅट मीन्स xn कॉमा yn बिलॉंग्स टू, वी हॅव, व्हॉट इज दॅट टर्म, ब्रॅकेट स्क्वेअर, दॅट इज xn मायनस yn ब्रॅकेट स्क्वेअर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल xn कॉमा yn बिलॉंग्स टू L. See this, therefore its summation is also greater than 0. Summation I is equals to 1 to infinity xn minus yn bracket square is equals to 0. तुम्हाला माहित आहे कुठलाही ब्रॅकेट स्क्वेअर ची व्हॅल्यू that may be negative positive, but due to that square we can convert that as a greater than or equals to 0. Means there is a property a minus b bracket square is always greater than 0. Bracket square or x square is always greater than or equals to 0. Then जर x square greater than 0 equals to greater than 0 असेल तर त्याची समेशन सर्व पॉझिटिव्ह नंबरचे समेशन पॉझिटिव्ह असतात. दॅट इज ग्रेटर दॅन और इक्वल्स टू 0. आता पॉझिटिव्ह नंबरचा जर स्क्वेअर रूट घेतला तुम्ही, दॅट इज इक्वल्स टू समेशन I इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी. सी दिस, इथं विसरू नका इन्फिनिटी आहे. बदल एवढाच आहे फक्त इन्फिनिटी. जो युक्लिडियन स्पेस आणि हिल्बर्ट स्पेस मध्ये इन्फिनिटी घ्या. इन्फिनिटी xn minus yn bracket square bracket raised to 1 by 2 which is greater than or equals to 0, and from 1 this can be denoted by the distance function. Therefore distance of the sequence xn comma yn which is greater than or equals to 0 from 1. This proves
first condition of the metric. This proves the first condition of a metric. Okay. आता सेम वी कॅन प्रूव्ह द सेकंड कंडिशन. काय सेकंड कंडिशन पहा, इथं डिस्टन्स ऑफ एक्स कॉमा वाय इज इक्वल्स टू 0 इफ अँड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाय. म्हणजे डिस्टन्स ऑफ एक्स वाय 0 असेल तर एक्सची किंमत वाय असते, एक्स वाय इक्वल असतात. आणि अपोजिट इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाय देन डिस्टन्स ऑफ एक्स कॉमा वाय इज इक्वल्स टू 0. नाउ सेकंड, the sequence xn comma yn belongs to L2 space. Now see here, distance of x comma y, sorry, we can consider this as a sequence. Distance of sequence xn comma sequence yn is equals to 0, then from 1 मध्ये ठेवा, हे 0 आहे ना, 1 मध्ये ठेवा. डिस्टन्स ऑफ एक्शन कॉमा वाय एन 0 ठेवला तर 1 मध्ये ठेवा इथं. म्हणजे काय होतं, देअरफॉर 0 इक्वल्स टू समेशन आय इज इक्वल्स टू 1 to n एक्शन इन्फिनिटी एक्शन मायनस, इथं चेंज होतं पहा. आय घेत असेल तर आय घ्या, एन घेत असेल तर एन घ्या. इथं प्रॉब्लेम मध्ये बदल आहे. एन इथं आय नाही, आपण एन वापरलेलं आहे, तुम्ही एन घ्या. सिरीज इथं चेंज करून घ्या, बिकॉज प्रॉब्लेम मध्ये एन नाही, इथं एक्स एन वापरलं म्हणून एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी. ओके. तिथं पण इथं पण एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, कारण एक्स एन वापरलंय. समेशन ओव्हर एन आहे, त्यामुळे इथं आपण एन घेतल्यामुळं समेशन इथं सुद्धा एनच घ्या. दिस इज ऑल्सो एन. चेंज करा हे. ओके. तर आता इथं पण एन समेशन इक्वेशन 1 मध्ये ठेवला. एन म्हणजे काय, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एक्स एन कॉमा वाय एन ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट रेज टू 1/2. आता याची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एक्स एन मायनस वाय एन ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0. दॅट मीन्स विच टेंड्स टू 0, दॅट इज xn minus yn bracket square is equals to 0. This implies that we can write as xn is equals to yn. Conversely, what we have to prove? आता if xn is equals to yn, then from 1 xn is equals to yn 1 मध्ये ठेवा. म्हणजे काय, तर distance between the sequences xn comma yn which is equals to series, which is equals to काय लिहिता येईल, that is a summation n is equals to 1 to infinity xn minus yn bracket square bracket raised to infinity. आता xn च्या जागी yn ठेवा. Therefore, summation I n is equals to 1 to infinity xn minus xn bracket square whole to the power 0. This is equals to 0. याची व्हॅल्यू 0 येते. Therefore, D satisfies second condition of metric. ओके. अशा पद्धतीने D ची सेकंड कंडिशन मेट्रिकची होते. आता थर्ड कंडिशन प्रूव्ह करायची आपल्याला. थर्ड कंडिशन, व्हॉट इज दॅट थर्ड कंडिशन? थर्ड कंडिशन म्हणजे काय पहा, चेक करा. व्हॉट इज दॅट थर्ड कंडिशन? थर्ड कंडिशन प्रूव्ह करणे म्हणजेच वी कॅन राईट दिस. काय करता येईल इथं, डिस्टन्स ऑफ एक्स कॉमा वाय विच इज इक्वल्स टू डिस्टन्स ऑफ वाय कॉमा एक्स. हा एन घ्या, इथं एन विसरला होता पहा. एन प्रॉब्लेम मध्ये एन दिलेला आहे, एन वर ऍक्ट होतो. ठीक आहे. तर या ठिकाणी we can write distance of x comma y which is equals to distance of y comma x. See this, for all sequences xn, किंवा आपण लिहू असं डायरेक्ट फॉर ऑल. ओके. सिक्वेन्सेस, थर्ड कंडिशन चेक करा. सिक्वेन्स xn comma yn belongs to L2. We have from 1 distance of sequence xn comma yn which is equals to summation
I is equals to, sorry, n is equals to 1 to infinity xn minus yn ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 1/2. सेम आहे. या ज्या प्रूव्ह करण्याच्या मेथड आहेत ते ॲक्च्युअली सेम आहेत. युक्लिडियनची हिल्बर्टच्या प्रोसेस सेम आहेत. बट यू हॅव टू यूज एक्सटेन्शन दॅट इज अप टू इन्फिनिटी. फक्त एवढाच बदल आहे, इन्फिनिटी पर्यंत न्यायचं आहे. नाव अँड दीज आर द सिक्वेन्सेस. इकडे सिक्वेन्स इन्फिनिटी न्यायचं म्हणजे सिक्वेन्सेस मध्ये कन्वर्ट करा. सी दिस नाव. What is that? We can write in the bracket a minus b bracket square is always equals to b minus a bracket square. Therefore, we can write this summation n is equals to 1 to infinity. That is xn. Yn minus xn can be written as a xn minus yn can be written as a yn minus xn bracket square bracket raised to 1/2. जो xn मायनस yn होता त्याला yn मायनस xn. यू हॅव टू राईट दिस. नाउ दिस कॅन बी डिफाइंड. यालाच आता इंटरचेंज केल्यामुळे दॅट कॅन बी रिटन ॲज अ डिस्टन्स ऑफ द सिक्वेन्स yn कॉमा सिक्वेन्स xn. ओके. दिस implies that distance of the sequence xn comma yn which is equals to distance of sequence yn comma xn. Okay, and this proves the third property. This proves the third condition of metric. आता सर्वात महत्वाची म्हणजे फोर्थ कंडिशन आपल्याला प्रूव्ह करायची. पण फोर्थ कंडिशन प्रूव्ह करत असताना we have to use the Cauchy-Shauer inequality in the form of infinity. In the form of infinity. This is the fourth condition. आता ही फोर्थ कंडिशन प्रूव्ह करायचे. We know that, see this here. इथं पहा, या ठिकाणी सांगितलेलं Cauchy-Shauer inequality we have defined yesterday also to prove the triangle inequality of the Euclidean space. We have to use that Cauchy-Shauer inequality. In this case, k is equals to 1 to n. See this, the basic definition of the Cauchy-Shauer inequality. K is equals to 1 to n mod of xk into yk, which is always less than, हे एकत्र लिहिलं तरी चालतं, काय अडचण नाही, which is always less than or equals to this, or this can be also written as, this is equivalent to summation I is equals to 1 to n mod xk ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 1/2. या पद्धतीने घेतलेला आहे आपण. ही प्रॉपर्टी आपण काल लिहिलेली आहे, प्रूव्ह केलेली आहे. तर आता या ठिकाणी आपल्याला हीच प्रॉपर्टी टू प्रूव्ह, सी दिस फोर्थ, टू प्रूव्ह द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सी दिस, टू प्रूव्ह द ट्रायंगल इनइक्वालिटी we have to use the Cauchy-Shauer inequality in the following form. in the for इन्फिनिटीच्या फॉर्म मध्ये लिहायचे. म्हणजे कसं लिहिणार तुम्ही पहा, समेशन, समजा k is equals to 1 to infinity. k म्हटल्यामुळे k मध्ये घ्या, that is mod of xk into yk which is equals to this root, यालाच आपण असं रूट मध्ये लिहू, root of which is less than or equals to root of summation k is equals to 1 to n mod of xk bracket square whole, okay, into summation k is equals to 1 to infinity. हे पहा, ही जी वरची, ही जी Cauchy-Shauer inequality आहे तिला आपण इन्फिनिटी मध्ये कन्वर्ट करतो, yk mod of yk स्क्वेअर. दिस कॅन बी रिटन एज, यालाच आपण असं लिहू शकतो, समेशन k is equals to 1 to infinity. k च्या ऐवजी जर n वापरलात, n is equals to 1 to infinity, तर इथं सफिक्स n वापरा, that is xk into yk
which is less than or equals to, this can be written as summation k is equals to 1 to n xk square mod of x square whole to the power 1 by 2. हा रूट आहे ना त्याला 1 by 2 मध्ये बदला. दॅट इज समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी. हे इन्फिनिटी घ्या, हे इन्फिनिटी घ्या. बाय मिस्टेक n होत आपल्याला सवय लागलेली आहे, पण इन्फिनिटी घ्या. दॅट इज yk ब्रॅकेट स्क्वेअर होल टू दी पॉवर 1 by 2. या ठिकाणी लिहित असताना आपल्याला जो सवयीचा भाग आहे त्या सवयीच्या भागानुसार बऱ्याच वेळा रायटिंग मिस्टेक होत असते. तुम्ही इथं चॅट बॉक्स मध्ये सांगा चला काही जर चेंज झालं तर, म्हणजे तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे तिथं लक्षात येतं. ओके, सी दिस. त्याला इक्वेशन नंबर 2 देऊ. आता ट्रँगल इनइक्वालिटी सेम कालच्या पद्धतीनं प्रूव्ह करू आपण. कालच्या पद्धतीनं म्हणजेच कसं, जसं युक्लिडियन स्पेस प्रूव्ह केला त्याच पद्धतीनं आपल्याला या ठिकाणी प्रूव्ह करायचंय. तर ते प्रूव्ह करत असताना आपण इथं घेऊ कन्सिडर फॉर sequences xn, yn, zn belongs to L2 space. Okay, or we can write this different. याला आपल्याला दुसऱ्या डिफरंट पद्धतीनं सुद्धा डिफाइन करता येतं. शॉर्टकट मेथड वापरता येतं. आपण त्याला शॉर्टकट मेथड वापरू. तर काय करू आपण, 3 ज्या टर्म्स आहेत इनइक्वालिटीच्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटीच्या 3 ज्या टर्म्स आहेत L2 स्पेस मधल्या, ठीक आहे, असं तुम्हाला इझी जाण्यासाठी आपण कालचीच मेथड वापरू. फॉर xn, yn, सिक्वेन्स xn, सिक्वेन्स yn, सिक्वेन्स zn belongs to L2 कन्सिडर करा. ओके, देन consider the term. What is that? See this. According to the yesterday's summation, what is that? N is equals to 1 to infinity xn minus zn bracket square whole to the power 1 by 2 plus summation n is equals to 1 to infinity zn minus yn ब्रॅकेट स्क्वेअर होल टू दी पॉवर 1 by 2. ही टर्म आपण कन्सिडर केली, कारण ट्रायंगल इनइक्वालिटीची काल आपण ही टर्म वापरली होती. आता याचं एक्सपान्शन घ्या, होल स्क्वेअर. सी दिस, होल स्क्वेअर होल टू दी पॉवर 2 घ्या. म्हणजे हा डिस्टन्स होतो xz चा, हा डिस्टन्स होतो ZY चा, म्हणजेच लेस दॅन दाखवता येतं कॉशी शावर्ज इनइक्वालिटी नुसार. आता याचं एक्सपान्शन घ्या बरं. विच इज इक्वल्स टू, या ब्रॅकेटला a समजा, या ब्रॅकेटला b समजा, a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर नुसार एक्सपान्शन घ्यायचं. कसं घेता येईल मग, a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर नुसार एक्सपान्शन घ्या. a स्क्वेअर मीन्स दिस स्क्वेअर रूट अँड दिस स्क्वेअर गेट कॅन्सल. देन रिमेनिंग टर्म इज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी. व्हॉट इज दॅट, xn मायनस zn ब्रॅकेट स्क्वेअर plus b square. b square means this also summation n is equals to 1 to infinity zn minus yn bracket square plus 2 times of this, 2 times of summation n is equals to 1 to infinity 2ab. ab म्हणजे फर्स्ट ब्रॅकेट, that is xn minus yn bracket square bracket raised to 1 by 2 into summation n is equals to 1 to infinity xn minus yn bracket square bracket raised to 1 by 2. आता कॉशी शावर्ज इनइक्वालिटी वापरा. इथं पहा लिहिलेली आहे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. या ब्रॅकेट रेस टू 1 by 2, या ब्रॅकेट रेस टू 1 by 2 ची व्हॅल्यू याच्यापेक्षा कशी असते, लेस असते. याच्यापेक्षा कशी असते, लेस असते. म्हणून ही टर्म लिहा. देअरफॉर वी कॅन राईट दिस इज अ ग्रेटर दॅन, म्हणजे ही टर्म ग्रेटर असते. This is greater than or equals to summation n is equals to 1 to infinity xn minus zn bracket square plus summation n is equals to 1 to infinity zn minus yn bracket square plus 2 times of, आता हे रिमूव्ह होतं म्हणजेच येतं कसं, summation n is equals to 1 to infinity xn minus yn
इंटू, यालाच असं लिहिता येतं समेशन इंटू एक्शन मायनस झेडएन, सॉरी इथं झेडएन आहे आणि इथं झेडएन आहे, बरोबर आहे. म्हणजेच एक्शन मायनस झेडएन इंटू झेडएन मायनस वायएन. इथं पहा सेम आहे याचं एक्सपान्शन. दिस इज ए स्क्वेअर, परत एकदा सांगतो, सी दिस होल टू दी पॉवर 1/2 स्क्वेअर आहे. मग या फर्स्ट ब्रॅकेटला समेशनच्या ए समजा, सेकंड ब्रॅकेटला बी स्क्वेअर, म्हणजे फर्स्ट दिस इज ए स्क्वेअर. स्क्वेअर म्हणजे काय, हा स्क्वेअर रूट आणि हा स्क्वेअर कॅन्सल होतो. बी स्क्वेअर मीन्स हे स्क्वेअर आणि रूट कॅन्सल होतं, आणि 2ab म्हणजे दोघांच्या गुणाकाराची दुप्पट. 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म आयजीटीजे, सेकंड टर्म आयजीटीजी. तर झेडएन मायनस, इथं झेडएन मायनस वायएन आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे 2ab झाला. सिंपल आहे, हे टर्म तुम्ही लिहू शकता. इथं मात्र कॉसी स्क्वेअरची इनइक्वॅलिटी वापरायची. इथं कॉसी स्क्वेअर इनइक्वॅलिटी वापरलं, या टर्मला आपल्याला असं लिहिता येतं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. हे कशामुळे चेंज केलं, सेकंड इक्वेशन मुळे. मग आता ऑलरेडी हा टर्म कसा झाला पहा, सी दिस इज ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab कॅन बी रिटर्न एज ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्याला आपल्याला ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहू शकतो. देअरफॉर विच इज इक्वॅलंट टू, ही जी टर्म आहे आता इक्वॅलंट आहे, नेक्स्ट टर्म सी. See this term is equivalent to is like this. What is that square? That is summation I is equals to n is equals to 1 to infinity xn minus zn bracket square plus see this plus a plus b. See this, what is that? ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजेच ऍक्च्युअली तो समेशन होतो, आणि तो कसा येतो, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजेच ए कोणती टर्म येते, दॅट इज इथं 1 मिनिट, दॅट इज अ समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए. आता या ठिकाणी जी टर्म येणारी ए म्हणजे कोणते, एक्सएन मायनस झेडएन प्लस बी म्हणजेच काय, झेडएन मायनस वायएन या होल स्क्वेअर. सी दिस, ए म्हणजे दिस, बी म्हणजे दिस. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab असेल तर पहिल्याचा रूट म्हणजे ए येतो, म्हणून ही टर्म झाली ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, म्हणजे आपल्याला काय मिळालं इक्वेशन, फायनल इक्वेशन कसं मिळालं पहा. जी लेफ्ट साइड आहे यामध्ये हे कॅन्सल होतं, प्लस झेडएन मायनस झेडएन कॅन्सल होतं, विच इज इक्वॅलन्स टू summation n is equals to 1 to infinity xn minus yn bracket square. ओके, म्हणजेच आपलं इक्वेशन कसं झालं, देअरफॉर लेफ्ट साइड पहा, समेशन n is equals to 1 to infinity xn minus zn bracket square bracket raised to 1/2. पहा मूळ टर्म, हो का, ही टर्म पाहि, दिस इज इक्वॅलंट आहे, याच्याशी इक्वॅलंट आहे पुढची टर्म, दॅट इज प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी झेडएन मायनस वायएन ब्रॅकेट स्क्वेअर होल टू दी पॉवर 1/2 याचा स्क्वेअर. म्हणजेच काय आला, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्सएन मायनस वायएन ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हा स्क्वेअर काढून टाकायचा, हा स्क्वेअर काढून टाकायचं, म्हणजेच बाय टेकिंग अ स्क्वेअर रूट, बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट घ्या. मग काय मिळेल आपल्याला, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्सएन मायनस झेडएन ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट रेज टू 1/2 प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी झेडएन मायनस वायएन ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट रेज टू 1/2. ओके, विच इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू, हे सिम्बॉल लक्षात ठेवा, विच इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्सएन मायनस वायएन ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट रेज टू 1/2. ही इनइक्वॅलिटी प्रूव्ह झाली. म्हणजेच दिस कॅन बी रिटन एज फ्रॉम इक्वेशन 1 डिस्टन्स ऑफ सिक्वेन्स एक्सएन कॉमा झेडएन plus distance of
sequence Zn comma Yn which is greater than or equals to distance of sequence xn comma yn, distance of sequence xn comma yn, and this is the triangle inequality. This proves the fourth condition, that is triangle inequality, that is triangle inequality. म्हणजे त्याचा अर्थ D satisfies, therefore D satisfies all the conditions of D satisfies all the conditions of metric on L2. D satisfies all the conditions of metric on L2. Therefore काय conclusion येतं मग? Hence we can write, hence space कोणता आहे? L2 comma D is metric space. It is also known as a Hilbert's metric space. ओके, हे 10 मार्क्सला विचारतात. अत्यंत चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थित सुटसुटीत लिहायचं. 4 प्रॉपर्टी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने प्रूव्ह करायच्या. सी दिस, परत एकदा सांगतो. व्हॉट इज द गिवन प्रॉब्लेम? वी हॅव टू प्रूव्ह दिस हिल्बर्ट स्पेस. आपल्याला हिल्बर्ट स्पेस प्रूव्ह करायचा. हिल्बर्ट स्पेस प्रूव्ह करत असताना सेम कंडिशन वापरायच्यात. सेम कंडिशन वापरत असताना कसं वापरणार पहा. टू शो द हिल्बर्ट स्पेस, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू शो द डिस्टन्स फंक्शन गिवन बाय, हे जे डिस्टन्स फंक्शन दिलेलं आहे सिक्वेन्स मधलं, ते सिक्वेन्स मधील डिस्टन्स फंक्शन आपल्याला डिफाइन केलेलं आहे. डिस्टन्स ऑफ सिक्वेन्स xn comma yn is equals to summation n is equals to 1 to infinity xn minus yn bracket square bracket raised to 1 by 2 xn comma yn belongs to L2. हे आपण पाहिलेलं आहे, हे आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. तर या ठिकाणी आता हे प्रूव्ह करत असताना, या टर्म प्रूव्ह करत असताना, इथं कंडिशन वापरत असताना काय कराल? फर्स्ट कंडिशन डिस्टन्स ऑफ x comma y ग्रेटर दॅन 0 दाखवू. हे गिवन फंक्शन लिहिला, त्याला इक्वेशन 1 दिला. इन द फर्स्ट केस we have proved the distance of x comma y greater than or equals to 0. म्हणजेच कशी सुरुवात केली? राईट साइड न सुरुवात केली. ब्रॅकेट स्क्वेअर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, देन इट्स समेशन इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह, देन रूट ऑफ पॉझिटिव्ह नंबर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. दिस प्रूव्स द फर्स्ट कंडिशन. सिमिलरली आता सेकंड कंडिशन प्रूव्ह करायच्या. व्हॉट इज दॅट सेकंड कंडिशन? हियर डिस्टन्स ऑफ x comma y, पहा सेकंड कंडिशन, डिस्टन्स ऑफ x comma y 0 असेल तर x इज इक्वल्स टू y असतो, आणि कॉन्व्हर्सली x इज इक्वल्स टू y असेल तर डिस्टन्स ऑफ x comma y 0 असतो. मग डिस्टन्स ऑफ x comma y 0 घेतला, इक्वेशन 1 मध्ये ठेवला, त्यामुळे राईट साइड सॉल्व केली तर ह्याची व्हॅल्यू आली xn इज इक्वल्स टू yn. सिंपल आहे. दोन्ही साइडचं स्क्वेअर रूट स्क्वेअर करा. 0 चा स्क्वेअर केला तर हा रिमूव्ह होतो, म्हणजे ही टर्म येते. परत ह्याचं समेशन 0 आहे म्हणजे स्क्वेअर रूट घ्या, ह्याचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर xn इज इक्वल्स टू yn येतं. इथं कसं येत आहे? दॅट इम्प्लाइज xn मायनस yn इज इक्वल्स टू 0 होतं स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर, म्हणजेच xn इज इक्वल्स टू yn. आणि कॉन्व्हर्सली xn इज इक्वल्स टू yn घ्या आणि इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा. yn च्या जागी xn ठेवला तर xn मायनस xn मीन्स 0, टोटल टर्म 0 होते, डिस्टन्स 0. सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव्ह होते. थर्ड प्रॉपर्टी सिंपल आहे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव्ह करायची. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कशी प्रूव्ह करायची पहा. या ठिकाणी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव्ह करत असताना, सी दिस हाऊ टू प्रूव्ह द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हियर. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव्ह करत असताना या ठिकाणी डिस्टन्स ऑफ एक्शन, आता a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, त्यालाच b मायनस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर वापरता येतं. म्हणजे ही प्रॉपर्टी तुम्ही इझिली वापरू शकता आणि प्रूव्ह करू शकता. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे प्रूव्ह करत चला. हे प्रूव्ह करत असताना डिस्टन्स दिस प्रॉपर्टी. आणि चौथी प्रॉपर्टी महत्वाची आहे, त्या म्हणजे ट्रायंगल इनइक्वालिटीची. हाऊ टू प्रूव्ह दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी? वी हॅव टू यूज कॉशी-शावर्ज. जो कॉशी-शावर्ज प्रॉपर्टी आहे ती प्रॉपर्टी वापरायची आहे. त्या प्रॉपर्टीचा वापर करून प्रूव्ह. ही मेन प्रॉपर्टी अशी आहे, त्यालाच आपण, ही मेन प्रॉपर्टी आहे कॉशी-शावर्जची प्रॉपर्टी n साठी. आपण याला एक्सटेंड करू इन्फिनिटी साठी, देन दिस कॅन बी रिटन एज दिस. मग आता हे टर्म कन्सिडर केले, प्रत्येक टर्मला ही टर्म कन्सिडर करा आणि या पद्धतीने तुम्ही रिझल्ट काय करा? प्रूव्ह करून घ्या.
आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला हा रिझल्ट प्रूव्ह करता येतो. कॉशी-शावर्ज इनइक्वालिटी प्रूव्ह होते. लक्षात घ्या. ॲक्च्युअली आता जो सेकंड पार्ट आहे, जो सेकंड कंडिशन आहे, त्या ही जी कॉशी-शावर्ज इनइक्वालिटी प्रूव्ह केली त्याच्यानंतर जो तुम्हाला प्रॉब्लेम पाहायचा आहे तो प्रॉब्लेम चेक करू. L2 स्पेस हा जो प्रॉब्लेम आहे L2 स्पेसचा मेट्रिक स्पेस. दिस इज द प्रूफ ऑफ or prove that the existence distance function D satisfies by or defined by the Hilbert satisfies the all condition of a metric. All conditions of a metric D ह्या all condition of metric satisfy करतात, म्हणून याला हिल्बर्ट स्पेस आपण प्रूव्ह केलेला आहे. आता त्यानंतरची जी स्पेस तुम्हाला प्रूव्ह करायची आहे. सी दिस इज अ नेक्स्ट प्रॉब्लेम. प्रूव्ह दॅट द सेट, सी दिस, prove that the set this is the real valued function, or we have to prove that, see this next problem. आपल्याला हा नेक्स्ट प्रॉब्लेम डिस्कस करायचा आहे. हा नेक्स्ट प्रॉब्लेम डिस्कस करत असताना, हा प्रॉब्लेम प्रूव्ह करत असताना आपल्याला सेम कंडिशन वापरायच्यात. सेम कंडिशन. सी दिस, व्हॉट इज दॅट प्रॉब्लेम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम. प्रूव्ह दॅट द सेट सी of closed interval a comma b of all real valued function continuous on the closed interval a b defined by d distance of f comma g which is equals to integral from a to b f of x minus g of x bracket square dx bracket raised to 1 by 2. we have to prove this property. आपल्याला ही प्रॉपर्टी आता प्रूव्ह करायची. मग ही प्रॉपर्टी प्रूव्ह करत असताना हा प्रॉब्लेम प्रूव्ह करत असताना आपल्याला मेट्रिक स्पेस दाखवायचे. तर हा मेट्रिक स्पेस दाखवत असताना आपण सेम कंडिशन जावा. व्हॉट इज दॅट? सी हिअर, गिवन दॅट आता सेम इथं इंटिग्रेशनच्या जागी समेशन आलेला आहे, म्हणून जो कॉशी-शावर्ज इनइक्वालिटी आहे त्याचा जो फॉर्म आहे तो तुम्हाला वापरायचा आहे इथं. गिवन दॅट व्हॉट वी हॅव गिवन, डिस्टन्स ऑफ f comma g which is equals to integral from a to b f of x minus g of x bracket square dx whole to the power 1 by 2. we have to prove for all f comma g. इथं जे तुम्ही f comma g वापरलेले आहेत ते सर्वच्या सर्व सेट ए आणि बी च्या बिलॉंग मध्ये आहेत. म्हणजे त्याचा अर्थ एफ एक्सच्या आणि वायच्या ज्या व्हॅल्यूज तुम्हाला घ्यायच्या आहेत त्या सेट कशात घेणार तुम्ही? यामध्ये घ्या. ठीक आहे. तर हे प्रूव्ह करत असताना आपण सीधेच मेट्रिक स्पेस दाखवायचे. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. कंडिशन कशी आहे पहा. सपोज दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस. Suppose this is f of x, this is a g of x, continuous from whatever may be a to b. मग इथं a पासून b पर्यंत हे फंक्शन कसं आहे? कंटिन्युअस आहे. हा डिस्टन्स डिफाइन केलेला आहे, डिस्टन्स d. This is a f of x, suppose this is a g of x. then we shall define this problem. हा जो प्रॉब्लेम आहे याचं डिस्कशन आपल्याला करायचे आहे, परंतु इथं आज हा प्रॉब्लेम कंप्लीट नाही होणार. आपण या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन सेम प्रोसेसनं काढायचे. कॉशी-शावर्ज इनइक्वालिटी वेगळ्या फॉर्ममध्ये वापरायचे, परंतु याला आणखी पुन्हा खूप वेळ लागतो. 20-25 मिनिट लागतात. हा सुद्धा मोठा प्रॉब्लेम, महत्त्वाचा प्रॉब्लेम आहे. 10 मार्क्सला विचारतात. हे प्रूफ हा ॲक्च्युअली थेरम प्रूव्ह करायचा आहे. तर थोडक्यात त्याची हिंट सांगितलं तुम्हाला. मी हे होमवर्कसाठी देतो. मी तर उद्या प्रूव्ह करून दाखवतोच, पण तुम्ही होमवर्क पद्धतीने याला प्रूव्ह करता येतं का बघा. कॉशी-शावर्ज इनइक्वालिटी वापरायची. इथं फक्त इंटिग्रलच्या जागी समेशनच्या जागी इंटिग्रल दिलेलं आहे. अगोदरच्या प्रॉब्लेममध्ये कसं होतं? समेशन होता, n इज इक्वल्स टू 1 म्हणजे युक्लिडियन स्पेसमध्ये समेशन होता इंटिग्रलच्या ऐवजी, आणि x कॉमा y होते. इथं फंक्शन्स आहेत. एवढाच बदल आहे. त्याप्रमाणे तुम्ही इथं सॉल्व करू शकता का पहा. नाही तर मी उद्याला सॉल्व करून देतो, पण ट्राय करा. हे तुम्हाला एक असाइनमेंट देतो. असाइनमेंट याची
सेम आहे या पद्धतीनं कॉशी शावर्ज इनइक्वालिटी समेशनच्या जागी फक्त इंटिग्रेशन टाकायचे, त्या पद्धतीनं तुम्हाला येऊन जाईल का पहा. नसेल तर मी हा उद्याला प्रूव्ह करून दाखवतो. यामध्ये माझ्या मतानुसार जर व्हिडिओ लिंकमध्ये ब्रेक झाला असेल तर तो मी नवीन इथं स्टोअर झालेला कम्प्युटरमध्ये स्टोअर झालेला अपलोड करतो, तो तुम्ही पूर्णच्या पूर्ण पहा. आता हा नेक्स्ट जो प्रॉब्लेम हा पण महत्त्वाचा आहे. हे याचं प्रूफ आपण आता मंडेला घेऊ. उद्या आणि परवा 2 दिवस तुमचं ब्रेक असेल. आता मंडेला भेटू. नमस्कार, गुड बाय.